Last sequence of video 2. This is problem 1. A brass bar having cross sectional area of 1000 millimeter square is subjected to axial force as shown in figure. Okay, find the total elongation of the bars. Find the total elongation of bar. Modulus of elasticity of bar is 100 giganewton per meter square. So cross sectional area is 1000 millimeter square. Symmetric is brass material. Okay, so diagram is given diagram. So first, to draw the free bar diagram of 3 bars. This is 1, this is 2, this is 3. Okay, so 1, 2. So first one, so free bar diagram first one. So left force is 50 kilonewton towards outside, okay, of the body, 50 kilonewton. So second, okay, so right side of the first bar is, so 80 kilonewton is to outside, towards outside. So 20 kilonewton is towards inner side. So 80 minus 20 minus 10. So total force is 50. Okay, 80 20 minus 10. So 50 kilonewton. So next, free bar diagram 2. So left side of bar is 80 kilonewton towards body. Okay, 80 kilonewton. So 50 is to, outside. Okay, so 80 minus 50. 80 minus 50. So total is 30 kilonewton. So right side of the second bar. So this is 20 kilonewton plus 10 kilonewton. Okay, 20 plus 10, 30 kilonewton. So this is the third bar. So left side of the bar is outside. Okay, 20. So right side is 10. Okay, so 10 inner side towards body, 10 kilonewton. Okay, in now left portion, so 80 kilonewton. Okay, towards body is positive. Okay, 80 kilonewton, 50 kilonewton and 10 kilonewton. So 80 is positive. Okay, so 50 is negative sign minus 20 is negative. So total kilonewton is 10. 80 minus 50 minus 20. So already previous problem ஒரு டெரிவேஷன் பார்த்தோம், ஸ்மால் இது பார்த்தோம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது அவுட் சைடு வரனால இது அவுட் சைடு வராது, இது இன்னர் சைடு வரும்போல், ஓகேவா, டுவேர்ட்ஸ் பாடி வரும்போல் கண்டிப்பாக இந்த சைடு வர ஃபோர்ஸஸ் வந்து டுவேர்ட்ஸ் பாடியாக தான் இருக்கும். ஓகே, அதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்கே 10 kilonewton வருதுன்னா இங்கே கண்டிப்பாக 10 kilonewton கண்டிப்பாக இருக்கும். சரியா, இங்கே 10னா இங்கேயும் 10 தான் இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த இன்னர் சைடு வந்து 80 வருது. ஓகேவா, புரியுதுங்களாங்க. 80 minus 50 minus 20. So 80 minus 50 minus 20. So total is 10. ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா. இந்த ஃப்ரீ பார் டயக்ராம் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிட்டுட்டா ப்ராப்ளம் ஈஸி, அவ்வளோதான், அது முடிஞ்சுது. ஸோ now elongation of the bar 1 is P1 L1 divided by AE. Okay, now cross section of the bar is uniform. ஓகேவா, this cross section is uniform, AE. So elongation of the bar 2 P2 L2 divided by AE. This is the first one is elongation, second one is contraction. Okay, it's the negative degrees. Okay, length is degrees. So next third one is also degrees, contraction. Okay, force is acting towards the body. So P3 L3 divided by AE. So A is cross section is similar. So young small is equal for all material. So all material is brass. Okay, 3 bar section brass material. So A and E is equal. So length of the bar is not equal. Okay, first one is 0.6, 1 and 1.2. So first one is elongation, second one is contraction, third one is also contraction. Okay, so next
So next to find the net elongation of the bar. Okay, so formula is del L equal to del L1 minus del L2 minus del L3. So formula is P1 L1 divided by AE P minus P2 L2 divided by AE P3. So negative sign எதனால் போன்றோம் இந்த கான்ட்ராக்ஷனால இந்த நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்கணும். ஓகேவா? So A and E is equal for 3 free body diagram. So 1 divided by AE into P1 L1 minus P2 L2 minus P3 L3 எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரில் 50 காமன் 10 power 3 is காமன் வேல்யூ. ஸோ 10 power 3 divided by cross section area 1000. ஓகே, 1000 into millimeter square. So into 10 power minus 6. So Young's model is 100 giganewton. So 100 into 10 power 9. 50 into 0.6. Okay, L1 is 0.6. 30 load is 30 into 1, 10 into 0.2. So 100 by 10 power 5, 30 minus 12. So 100 by 10 power 5 into minus 12. So solve the above values. Okay, can get the answer of minus 0.00012. So that is minus 0.12 mm. This is the negative. Okay, negative sign indicates the contraction. Okay va, negative is not negative values, it is indicate the contraction of the bar. Okay, so இப்போ என்னது டோட்டல் இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது நெட் எல்லாம் இது பார்க்கும்போது என்னது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது, கான்ட்ராக்ட் ஆகும், கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் இதுதான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் டிகிரிஸ். லென்த் இஸ் ஓவரால் நெட் எலங்கேஷன் இஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் த பார். So next problem 2. In problem figure is shown in a steel bar. Okay, this is a steel bar, cross section area is 250 mm square. So held normally by end support, so loaded by axial force of 25 kN. So this is bar is end support. Both side வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. புரியுதுங்களா? ப்ரீவியஸ் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, ஸோ போத் சைடும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு, டுவர்ட்ஸ் இன்னர் சைட் ஆஃப் த பாடி ஆக்ட் ஆகுது. இது ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படி பார்த்தோன்னா ஆர்எம், ஆர்எல் அண்ட் ஆர்எம் ஃபோர்ஸஸ் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ எல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த பார் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் 200 GN per meter square கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரியாக்ஷன் அட்டு எல் அண்ட் எம், ரியாக்ஷன் எவ்வளோன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ வந்து ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு சைட் போத் சைட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? எல்லா சைடும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கனால இந்த ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் பார்க்கும்போது சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கும். ஓகே, சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கும் அடுத்த ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன். ஓகேவா? ஸோ டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு மைனஸ் ஆர்எல், டுவர்ட்ஸ் பாருங்கள் அவுட் சைடு போகிறதெல்லாம் நெகட்டிவாக வச்சுருக்காங்க, இன்னர் சைடு வரதெல்லாம் பாசிட்டிவாக வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த டுவர்ட்ஸ் லெஃப்டெல்லாம் இது நெகட்டிவ், டுவர்ட்ஸ் ரைட்டெல்லாம் பாசிட்டிவ். ஸோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகே, நம்ம லெஃப்ட் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ். ஸோ இதை ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது மைனஸாக எடுத்துக்கணும், இதை மைனஸாக எடுத்திங்கன்னா இது ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகேவா? டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைட் இஸ் மைனஸ், ஸோ ஆர்எல் இஸ் லெஃப்ட் சைடு, ஸோ மைனஸ் ஆர்எல். ஸோ 25 இஸ் த ரைட் forward direction, so plus 25 into 10 power 3 is the minus RM. Okay, towards left side, so RM is 0, so net RL plus RM equal to 25 into 10 power 3. Okay, so next, so இன்னொரு பாயிண்ட் இதில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்னென்னா டோட்டல். ஓகேவா? எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இந்த இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார் இந்த சைடு 1, இது வந்து 2ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன். இந்த சைடு அவுட் சைடு டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு, திஸ் சைடு ஆல்சோ டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைடு. ஓகே, இப்போ இந்த கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னென்னா இது ரெண்டு இன்னர் சைடு ஆக்ட் ஆகுது, டுவர்ட்ஸ் இன்னர். இந்த பார் 2 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணாலும் 2 1. ஸோ இது இன்சைடு, இந்த இன்சைடு. ஸோ இது என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன், இது இஸ் அ கான்ட்ராக்ஷன். ஓகே, அதுதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்குறேன். சரிங்களா? திஸ் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன், இது கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ டோட்டல் பார்க்கும்போது ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, போத் சைடு ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ அப்படின்னா என்னது? இந்த ரெண்டு சைடு விட்டு டோட்டல் லென்த் 0.6 ப்ளஸ் 0.25 தவிர அவுட் சைடு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அப்படின்னா இது ரெண்டுக்குள்ளே தான் மாற்றி நடக்கும். ஓகேவா? அப்படி நடக்கும்போது எக்ஸ்டென்ஷன் இன் எல்எம். ஓகே, திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். எக்ஸ்டென்ஷன் எல்எம் ஈக்குவல் டு கான்ட்ராக்ஷன் இன் எல்எம் என்எம். ஓகே, ஆர் ஈக்குவல்.
பார்த்துங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் இன் LM equal to contraction in NM. So del L Ln equal to del L Mn. Okay. So elongation of the bar is BL divided by AE. So RL, so P equal to என்னது, P equal to RL. Okay. RL into length is 0.25 divided by A is 250 cross section area, sorry 250. Okay. Next Young's model is 200 into 10 power 9, so giganewton, so 200 into 10 power 9. So RM is RM into 10 power 10 minus 0.6 divided by AE. Okay. So E is equal, both side வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் E வேல்யூ வந்து நீங்கள் இது பண்ணது கன்சிடர் பண்ணதில் ரெண்டையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இப்போ என்ன ரெண்டு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும். ஸோ யூனிஃபார்ம் பாராக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த சைடு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா, இந்த சைடு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எப்படி இருக்கும்? ஏஇஇ ஈக்குவல். ஓகேவா? இது என்ன கிராஸ் செக்ஷன் 10னா இதே 10 தான் இருக்க போகுது. ஓகே, யூனிஃபார்ம் பாராக இருக்கனால. ஸோ அது ரெண்டும் நீங்கள் ரெண்டும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஏஇயை. ஸோ ஆர்எல் இன்ட்டு 0.25 ஈக்குவல் டு ஆர்எம் இன்ட்டு 0.6. ஸோ இப்போ ஆர்எல் ஈக்குவல் டு ஆர்எம் இன்ட்டு 0.6 0.25. ஸோ ஆர்எல் ஈக்குவல் டு 2.4 இன்ட்டு ஆர்எம். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி தெரியும் RL ப்ளஸ் RM ஈக்குவல் டு 25 இன்ட்டு 10 பவர் 3 நியூட்டன் தெரியும். ஸோ இதிலிருந்து என்ன பண்ணலாம், ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ RL ஈக்குவல் டு என்னது, ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இந்த RL வந்து இந்த வேல்யூவோட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இப்போ இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 2.4 RM ப்ளஸ் RM ஈக்குவல் டு 25 இன்ட்டு 10 இதிலிருந்து RM ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் so here 2.4 RM plus RM equal to 25 into 10 power 3. So 3.5 RM equal to 25 into 10 power 3. So RM equal to 7.353 kilonewton. Okay. So here RM plus RL 25 into 10 power 3. So இப்போ அதே மாதிரி RL கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? RM தெரிஞ்சுன்னா RL கண்டுபிடிச்சிடலாம். So RL equal to 17.647 kilonewton. Okay. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, எலாங்கேஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் ஃபோர்ஸ்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு எலாங்கேஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் ஃபோர்ஸ்னு அப்படின்னா LN. ஓகேவா? இந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஏரியாவோட எலாங்கேஷன் அப்படின்னா ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே, டென்சைல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ நடக்கும். ஸோ del L ஈக்குவல் டு எலாங்கேஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் போர்ஷன். ஸோ RL L divided by AE. உங்களுக்கு RL நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் 17.674 kilonewton. L is 0.25 kilonewton. A வந்து 250 10 power 6 250 mm ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ நம்மளுக்கு தெரியும் 200 into 10 power 9. ஓகே. ஸோ டோட்டல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் த லெஃப்ட் போர்ஷன் இஸ் 0.00082 மீட்டர். ஸோ del L ஈக்குவல் டு 0.0882 millimeter. Okay, this is the answer of the left portion. Suppose we want to find the right portion also, this is the contraction value. So அதே மாதிரி RL பதில் RM போடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. RL, so value வந்து RM equal to 7.353 into length is 0.6 divided by AE, both are equal for same material. So del of இது வந்து del L of L values. So அதே மாதிரி del L Mக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சரிங்களா? லெஃப்ட் போர்ஷன் ரைட் போர்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், இது பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இது del L வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். This is the next problem. So problem 3. ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டில் ஒரு டைம் ப்ரீவியஸ் இதில் கேட்டு தான். ஸோ ஹியர் இஸ் அ ஸ்டெப்டு பார். ஓகேவா? இதில் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஸ்டெப்டு பார் இது ஒன்று, இது 2 செகண்ட் போர்ஷன். ஸோ ஹியர் இஸ் அ தேர்ட் போர்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஹாலோ, இது ஞாபகம் வச்சுங்க, ஹாலோ. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னே பார்த்தா ஹாலோ பார்த்துருக்க மாட்டோம். இஸ் த ஹாலோ பார். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நாட் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன். ஸோ ஸ்டெப்டு பார். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் அதே மாதிரி வேறு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் மெட்டீரியல், இந்த பிராஸ் மெட்டீரியல் ரெண்டு மிக்ஸ் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? மெட்டீரியல் வந்து வேறு. ஸோ அப்படின்னா அது எங்கள் ஸ்மாலஸ் மற்ற எல்லா வேலையும் வேரி ஆகும் வச்சுங்க. சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டு ஃபைண்ட் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் இந்த ஒரே இதில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே பாயிண்ட் என்னென்னா, ஸோ டோட்டல் எலாங்கேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ del L ஈக்குவல் டு
del L AB, del L BC and del L CD. ஓகேவா, AB BC and CD portion. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா del L கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, del Lக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது. ஸோ ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு லோடு கொடுத்துருக்காங்களா, del Lக்கு வந்து என்னது ஃபார்முலா பார்த்துங்க. ஓகே, சிக்மா E ஈக்குவல் டு சிக்மா E, சிக்மா ஈக்குவல் P by A, E ஈக்குவல் del L by L. ஸோ E வந்து என்ன பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். E ஈக்குவல் டு P by A இன்ட்டு L இன்ட்டு del L. ஸோ del L ஈக்குவல் டு PL by AE. ஓகேவா, ஞாபகம் வச்சிங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த P கொடுத்துறாங்க, L வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கே கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள். ஓகேவா, L divided by AE. ஓகேவா, ஸோ del L ஈக்குவல் டு PL divided by AE. ஸோ del L ஈக்குவல் டு P by A வந்து பண்ணால் சிக்மா L divided by Eன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, ஸோ சிக்மா S ஈக்குவல் டு என்னது, சிக்மா ஈக்குவல் டு P by A. ஸோ P by A கண்டுபிடிங்கன்னா P வந்து லோடு 10 kN, A வந்து பை 4 D ஸ்கொயர் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, நெக்ஸ்ட்டு சிக்மா BC கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஸோ 5 இன்ட்டு 10⁻³ டிவைட் பை 5/4 30 இன்ட்டு 10⁻³ மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர். சிக்மா D இது இஸ் ஹாலோ சாஃப்ட். ஓகே, அப்படின்னா இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் டயாமீட்டர். அவுட்டர் டயாமீட்டர் 30, இன்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது 20. ஸோ 30 இன்ட்டு 10⁻³ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ், ஓகேவா, இது நான் இந்த இடத்துல வந்துடக்கூடாது, 20 இன்ட்டு 10⁻³ ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ஓகேவா, del L ஈக்குவல் டு சிக்மா L by E. ஓகேவா, இந்த ஃபார்முலா del L ஈக்குவல் டு சிக்மா L divided by E AB, சிக்மா L divided by BC அண்டு சிக்மா L divided by CD. ஓகேவா, ஸோ இதிலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் இது கிடச்சிரும். ஓகேவா, சப்போஸ் இப்போ லென்த் ஆஃப் த பார் தெரிஞ்சதுன்னா ஓகேவா, ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இப்போ சிக்மா L divided by E, சிக்மா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறீங்க இதிலேருந்து. ஓகேவா, ஸோ E வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. இது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி L, சப்போஸ் L இங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா, இந்த ப்ராப்ளத்தில். ஸோ இஸ் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆஸ்கிங் த ப்ராப்ளம். ஓகேவா, ஸோ இந்த சிக்மா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும், L வேல்யூ வந்து இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி E வேல்யூ, ஸோ மெட்டீரியல் ஸ்டீலுக்கு அண்டு பிராஸுக்கு E வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா இதில் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி கேட்டில் கேட்ட ப்ராப்ளம். ஓகேவா, ஸோ இது வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.09178 mm. ஓகே.